We are into the last session. We'll be completing the blocked credit. Then I will give time to revise the entire blocked credit. Then we'll give you an introduction of section 17, which is section 17 classified into how many category? Two category, apportionment and blocked credit. Apportionment and okay. So in that, first we are discussing the blocked credit. Blocked credit, come to the content, can be classified into how many category? Three category. Part 1, Part 2, Part 3. Part 1, என்ன vehicle? திருப்பி போட்டா இடையில food, beauty treatment, healthcare services. Then we are having 6 more input and service for construction of என்ன property. So again immovable property பத்தி பேசுறாங்க. Then input on என்ன scheme? Composition scheme na ITC எடுக்க முடியாது. Inputs by என்ன resident? Non-resident க்கு ITC எடுக்க முடியாது. என்ன consumption? Anything personal consumption கா யூஸ் பண்ணா ITC எடுக்க முடியாது. Lost or நாசமா போச்சுனா lost or stolen goods na ITC எடுக்க முடியாது. Evasion or confiscation திருட்டுத்தனம் பண்ணா என்ன எடுக்க முடியாது? So part 1 which comprises of 3 things என்ன motor vehicle, food, beauty treatment, healthcare services, works contract services. Are you really with me? So from inga nikro, sir, I am coming with input and service for construction of any property. Sir, goods or services are both received by any person for construction of any property on his own account, including when such goods or service or both are used in the course or end of his business. Sir, for example, நானே factory construct பண்றேன். நானே என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்? ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து கிடையாது. நானே factory construct பண்ணும்போது சார் டைல்ஸ் போடுற ஃபேக்டரியில டைல்ஸ் டீலர் தான், நான் டைல்ஸ் வித்துட்டு இருக்கேன். அப்ப என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் எடுத்து நான் வந்து என்னோட ஃபேக்டரியில என்ன போட்டுறேன்? டைல்ஸ் போட்டுறேன்னா அந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேடுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ITC எடுக்க முடியாது. So goods or services are both received by என்ன person? Taxable person. அப்ப முன்னாடி இருந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் என்ன சார்? நான் ஒரு ஃபேக்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். நான் ஒரு ஃபேக்டரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக என்ன தரேன்? ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் தரேன். அந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன எடுக்க முடியாது? அப்படின்னா ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் தரேன்னா மெட்டீரியல் பத்தியும் நான் வரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டுமே யாரு பார்த்துப்பாருன்னா கான்ட்ராக்டர் நேசமணி பார்த்துப்பாரு. கான்ட்ராக்டர் நேசமணி பார்த்துப்பார். நான் மெட்டீரியல் பத்தி என்ன பண்ண வேண்டாம்? வரி பண்ண வேண்டாம். இதே சார் என்னோட இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சரி பண்றதுக்காக நானே டைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். நான் டைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நேசமணி கிட்ட என்ன போட்டு தர சொல்றேன்? அது ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது. ஏன்னா ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகணும்னா இன்னும் வேணும். இங்க மெட்டீரியல் நான் தான் தரேன். அப்ப நான் டைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்து வாங்கி இருப்பேன்? அந்த ஜிஎஸ்டி என்ன எடுக்க முடியாது. அப்ப பாரு, goods or service or both received by a taxable person for construction of any property on his account or account, including when such goods or service or both are used in the course of business. Including when such goods or service in the, however credit is allowed if they are used in supply for construction of any and any. The discussion on term construction and plant and machinery for works contract service apply to construction of any account also. On account also example படிச்சா perfect clarity வந்துரும். என்ன சார் டிஃபரன்சியேஷன் புரிஞ்சிரும். A company buys cement. company என்ன வாங்கி இருக்காங்க? tiles etc. and avail the service of architect for construction of its any building. அப்ப கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க? நாங்க மெட்டீரியல் வாங்கிக்கிறோம், நீங்க எனக்கு என்ன மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணு? லேபர் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணு. Are you really with me? என்ன சர்வீசஸ்? ஆர்கிடெக்ட் சர்வீசஸ். என்ன சர்வீசஸ்? ஆர்கிடெக்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஆபீஸ் பில்டிங். ஐடிசி ஆன் சச் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்ன சார்? பிளாக். குட்ஸ்க்கும் பிளாக்டு, சர்வீசஸ்க்கும் பிளாக். அதாவது என்னன்னா, if you are getting works contract service for construction of any property, immovable property, it is blocked. அப்ப அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன கொடுக்கறதுக்கு பதிலா டேய் நம்மளே என்ன வாங்கிக்கலாம்? லேபர் மட்டும் கூப்பிடலாம்டா. மெட்டீரியலுக்கும் ஐடிசி கிடையாது,
அதுதான் சார் இந்த பிளாக்டு கிரெடிட். தெளிவா புரியுதா? பேசிக்கா நெத்தி அடி என்ன ப்ராப்பர்ட்டினாலே அவ்வளவுதான் ராஜா. இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நீ என்ன கொடுத்தாலும் சரி, வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் சரி, நீயே ஓன் அக்கவுண்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் சரி, நாங்க என்ன தரமாட்டோம், தரமாட்டோம். எம்என் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவங்க வேலையே என்னதான்? ப்ரொக்யூர் சிமெண்ட், பெயிண்ட், iron rod and service of architect and என்ன designer for construction of commercial complex for one of its என்ன client. Similar line of business. அவனுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? ITC on such goods and services allowed to M&N Co. Because they are in the ஏன்னா இவன் தான் வந்து என்னவும் ப்ரொவைட் பண்றான், என்னவும் ப்ரொவைட் பண்றான். மெட்டீரியலும் M&N Co தான் ப்ரொவைட் பண்றான், லேபரும் M&N Co தான் ப்ரொவைட் பண்றான். Actually this is a works contract service. Yes sir. A company buys cement, tiles, and avails the service of architect for renovation of its office building. Company has booked such expenditure in its account. அப்ப கம்பெனி என்ன வாங்கி இருக்கு? சிமெண்ட் வாங்கி இருக்கு, டைல்ஸ் வாங்கி இருக்கு, ஆர்கிடெக்ட கூப்பிட்டு சர்வீஸ் வாங்கி இருக்காங்க. சார் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எங்க போட்டுருக்காங்க? டு தி எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிட்டலைசேஷன் மட்டும் தான் பிளாக்டு கிரெடிட். இது எங்க போட்டதனால இது என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? ITC on such goods and services allowed. Allowed. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா allowed. அது வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் சரி, ஓன் அக்கவுண்ட்ல பண்ணாலும் சரி. ஹலோ சார். கேபிட்டலைஸ் பண்ணா பிளாக்டு வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல இருந்தாலும் சரி, ITC on என்ன and என்ன used by for construction of foundation on which machinery to be used in the production process is to be mounted permanently is என்ன. அப்ப சார் நம்ம இப்படி பிரிச்சுக்கலாம், ஒரு சார்ட் போடலாம். முதல்ல என்ன பாருங்க, அப்புறம் போடலாம். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? கிளாஸ் வேர் ஓமனி கேட்டகரி. வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஓன் அக்கவுண்ட், வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அதான் வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் put it on a mark and right, block the credit. own account put it on a mark and right, block the credit. ஆனா it is having exception. It is having works contract என்ன சார்? class 1 2 category exception. If it is in the ITC allowed, construction of plant and machinery ITC allowed. End of plant and machinery. The construction means to the extent of capitalization. Construction means என்ன? ஆனா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிக்கு எப்படி பார்க்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல சார். எஸ் சார். இங்க வா, என்ன அக்கவுண்ட்? ஓன் அக்கவுண்ட்னா என்ன கிரெடிட்? நானா மெட்டீரியல் வாங்குறேன், லேபர் கூப்பிடுறேன், நான் லேபர் தரேன், மெட்டீரியல் வாங்குறேன். என்னவா இருந்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பிளாக்டு. அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கா? அதே எக்ஸெப்ஷன் தான். சேம் சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸ்னா அலௌடு, பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரினா எதுக்கோ சார். எங்க ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சுக்கோ, பேஜ் நம்பர் எங்க இருக்கு பாரு, இருக்கா? பேஜ் நம்பர் 389. பேஜ் நம்பர் 389 அங்க போட்டுக்கோ, எதுக்கோ ITC on immovable property. ITC on immovable property. ITC on என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? immovable property. Classified into 2 category. Classified into 2 category. Classified into 2 category. Number 1, works contract. Number 1, works contract. Number 2, own account. Number 2, own account. Number 1, works contract. Number 2, own account. And the first one, என்ன சொல்லு? Works contract. ITC is blocked. ITC is blocked. நீ immovable property works contract கொடுத்து கட்ட சொன்னா ITC blocked. ரெண்டாவது, own accountல கட்டினாலும் put it on a mark and right, என்ன is blocked? ITC is blocked. ITC is blocked. இது ரெண்டுக்குமே சிமிலர் எக்ஸெப்ஷனா வேற வேற எக்ஸெப்ஷனா? அதனால எக்ஸெப்ஷன் put a flower bracket and right, put a flower bracket and right,
exception classified in two category. Exception classified in two category. Number one, in a line of business, similar line of business, similar line of business. அப்ப similar line of business na ITC என்ன allowed. ரெண்டாவது அத எக்ஸெப்ஷன் போட்டாச்சு, பின்ன ITC allowed எழுத வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன், இங்க construction of plant and machinery. Construction of plant and machinery. Plant and machinery definition இருக்கு, அதெல்லாம் அங்க போய் செக் பண்ணிக்கோ இல்லையா. Construction of என்ன plant and machinery. Are you really with me? கீழே இல்ல வேற எங்கேயாவது இடம் இருந்தா அங்க analysis of வேற எங்கேயாவது இடம் இருந்தா அங்க போட்டுக்கோ. முன்னாடி பேஜ்ல நிறைய இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், எங்கேயோ ஒண்ணு. Analysis of blocked credit. Analysis of blocked credit on immovable property. Analysis of blocked credit on immovable property. Analysis of blocked credit on any property, immovable property. Classified in two category. Classified in two category. இது நான் பேசுறது வரும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும், பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி பத்தி எல்லாம் பேசல. பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி பிளாக்டே கிடையாது. சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸ் பிளாக்டே கிடையாது. நான் எதை பத்தி பேசுறேன், அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிளாக்டு கிரெடிட் ஆஃப் என்ன 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 இருக்கு, அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிளாக்டு கிரெடிட் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. கிளாசிஃபைட் how many category? Number 1, expenditure is capitalized. Number 2, expenditure is charged to P&L. Expenditure is capitalized, expenditure is charged to P&L. Expenditure is capitalized. Number 2, expenditure is charged to P&L. Expenditure is capitalized, expenditure is charged to P&L. Expenditure is capitalized na put down blocked, blocked. அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்க முடியாது, ITC இருக்க முடியாது. Expenditure on expenditure charged to என்ன, ITC is allowed. ITC is allowed. ITC is allowed. ITC is allowed. எதை புரிஞ்சுக்கிறே நீ? அப்ப இங்க வா, ரொம்ப சிம்பிள் கன்சாலிடேஷன் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இது கூட சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி முடிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இது ரெண்டுமே என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன, கவர்மெண்டோட இன்டென்ஷன் என்னன்னு யோசிச்சு பாரு. இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் சரி, ஓன் அக்கவுண்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் சரி, நாங்க என்ன தர மாட்டோம். என்ன சார் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்? ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னா கான்ட்ராக்டர் என்னவும் பண்ணுவான் என்னவும் பண்ணுவான், காசை மட்டும் கொடுத்தா போய் மெட்டீரியல் என்ன சார் பில்டிங்கோட கீ கொடுத்துருவான். இத என்ன கான்ட்ராக்ட்? அப்போ சபரி அசோசியேட்ஸ் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி கிட்ட ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாருன்னா சபரி அசோசியேட்ஸ்க்கு கொடுக்கிற ஜிஎஸ்டி ஐடிசி எடுக்க எக்ஸாம்பிள் கிளியர். ஆனா கான்ட்ராக்டர் நேசமணி கான்ட்ராக்டர் கவுண்டமணி கிட்ட கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாருன்னா இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்காக கான்ட்ராக்டர் நேசமணிக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம், இதான் சார், பிகாஸ் இட் இஸ் இன் தி சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸ். ரிப்பீட் கண்டினியூ. சார் சபரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் சேஞ்ச்டு, சபரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கான்ட்ராக்டர் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாருன்னா ஐடிசி அலௌட், ஐடிசி. ஆனா சபரி அசோசியேட்ஸ் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி கிட்ட பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்காக கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாருன்னா பிளாக்டு. ஆனா அந்த பில்டிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொண்டு போனாதான் பிளாக்டு, பிஎன்ல சார்ஜ் பண்ணா that means அதோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா ரிப்பேர் ஐடிசி அலௌட், ரிப்பேர் ஆன் பில்டிங்க்கு. இப்போ என்ன வந்து குண்டக்க மண்டக்க ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், சார் நான் வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு எங்க ஐடிசி எடுக்கிறதுக்காக எங்க போடணும், பிஎன்ல போட்டா எனக்கு என்ன எடுக்கலாமா? நீ பிஎன்ல போடலாம், இன்கம் டாக்ஸ் அலோவ் பண்ணாது இல்ல. இன்கம் டாக்ஸ் அது என்ன பண்ணிடும், பிகாஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் cannot be debited to an account. அப்போ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தா என்ன எடுத்துக்கோ நீ, because it is recurring in nature, because it is, whereas
capital expenditure இருந்தா it is a one time cost, please add it to the actual cost of the asset and you can claim it as a depreciation under section 32. And 16 subsection 3 no disturbance, because once you claim depreciation in a component you can't take ITC. Here I am not claiming ITC, so I can claim it as தாராளமா depreciation எடுத்துக்கலாம். இதுதான் works contract ஓட கதை. அப்ப நான் works contract கொடுத்தா என்னால என்ன எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி ஓன் அக்கவுண்ட்ல கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க பீப்புள். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டீரியல் நம்மளே ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம். சிமெண்ட், டைல்ஸ், ஜெல்லி, சாண்டு, வாட்டரு, அயர்ன் ராடு, மேசனை மட்டும் கூப்பிட்டுக்கலாம். யாரு? நேசமணியை மட்டும் கூப்பிட்டுக்கலாம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கும் போது நீ ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி வாங்கிப்ப, நேசமணி பில் ரைஸ் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி. இது என்ன கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. ஏன்னா வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகணும்னா என்னவும் சப்ளை பண்ணும். இதுதான் ஒரே வார்த்தையில முன்னாடி செஷன்ல ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல சொல்லிட்டேன் நான். இது என்ன கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. அப்ப முன்னாடி இருக்கிற தேர்ட், அதாவது 17 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் சி ல என்னவாது விடாது. அது இந்த எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக தான் நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற. நீ அதுக்கு தான் தனி கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். ஓன் அக்கவுண்டா இருந்தாலும் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம். எதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டோம்? அந்த மெட்டீரியலுக்கும் அலோவ் பண்ண மாட்டோம், லேபருக்கும் அலோவ். அவ்வளவுதான் மேட்டர் ஓவர். எஸ் சார். ஆனா இதெல்லாம் பண்ணி நீ பிஎன்எல் அக்கவுண்ட்ல சார்ஜ் பண்றதா இருந்தா ஐடிசி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம். shall I continue? I am continue man. Sir, section 17 subsection 5 NIE. Sir, inputs under என்ன ஸ்கீம்? என்ன ஸ்கீம்? ஒண்ணும் இல்ல, நான் தெளிவா சொல்றேன், உனக்கு ஈஸியா புடிச்சலாம். நம்ம செக்ஷன் 10 முடிச்சதுனால செக்ஷன் 10 கிளாஸ் வந்து 5 கேட்டகரி 10(1), 10(2), 10(3), 10(4), 10(5). அது இல்லாம 10(2A) ன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அது வந்து யாருக்குன்னா 10(1) applicability ஞாபகம் வச்சிருக்க நீ. 10(2) கொஞ்சம் பேர் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. 10(3) ஆப்ஷனல் ஆக்சஸ். எல்லாத்தையும் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி தர வேண்டிய மாதிரி இருக்கு எனக்கு. 10(4) நீ ஒரு காம்போ டீலரா இருந்தா, தட் மீன்ஸ் நீ மேனுஃபேக்சரரா இருக்கலாம், ட்ரேடரா இருக்கலாம், ரெஸ்டாரண்ட் வாலாவா இருக்கலாம். நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண கூடாது, நீ இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துக்க. அதுதான் 10(4). அப்ப 10(4) யாரோட ஆங்கிள்? காம்போ டீலரோட ஆங்கிள். யாருக்காக பேசுது 10(4)? நான் தான் காம்போ டீலர், நீ எங்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற. நான் என்ன டீலர்? நீ எங்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ற? பர்ச்சேஸ் பண்ற. நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் தருவியா? நோ சார், நான் கலெக்ட் பண்ண கூடாது, மாட்டேன் இல்ல, கூடாது. ஆனா நான் பொருள் வாங்கும் போது என்ன பே பண்ணி வாங்கி இருப்பேன், அது நான் என்னால என்ன எடுக்க முடியாது. that means that should be added to the cost. yes sir. நான் ஐடிசி எடுக்க கூடாது, நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண கூடாதுன்னு எனக்கு சொல்ற செக்ஷன் யாரு? 10(4). இப்ப நீ எங்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிருக்க? ஆனா நான் என்னோட டர்ன் ஓவர்ல 1% 5% 1%, 1% on the state turnover, 5% on the state turnover, 1% on the taxable supply. எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு தெரியல, புரிஞ்சவன் பிஸ்தா. நான் என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டியிருப்பேன். என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டின டாக்ஸுக்கு நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கிளைம் பண்ண வருவியா? சாரி, ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியுமா? உன்னோட ஆங்கிள் தான் இன்புட்ஸ் அண்டர் என்ன ஸ்கீம்? அண்டர் செக்ஷன் 17. சார், ஐடிசி இஸ் பிளாக்ட் ஆன் என்ன சப்ளை? ரிசீவ்ட் பை என்ன பர்சன்? ஃப்ரம் என்ன சப்ளையர்? அப்போ எனக்கு அதெல்லாம் எந்த செக்ஷன் பா? 10(4). என்னத்த முழிக்கிற நீ? எனக்கு என்னது? உனக்கு 17 சப்செக்ஷன் 5 சார்ட் போட்டுக்கோ. அனாலிசிஸ் அதுக்கே சார்ட் போட்டுக்கோ. போடு சார்ட். Blocked credit on composition dealer. Heading: blocked credit on composition dealer. Blocked credit on composition dealer. Class 1 2 category. Class 1 2 category. Number 1, blocked credit on composition dealer. Number 1, composition dealer. அதாவது நான் இல்லையா, composition dealer. Second category, என்னது, என்ன சொல்லலாம்? recipient from composition dealer.
recipient from composition dealer. Recipient from composition dealer. Composition dealer க்கு section 17 apply ஆகாது. Composition dealer க்கு என்ன apply ஆகும்? Put a down mark and write 10 subsection 4 no output tax, no input tax. No output tax, no input tax. உயிரோட இருக்கியா? No output tax, no input tax. யாருக்கு? Recipient from யாருக்கிட்டது? Composition dealer. Put a down on mark and write section 17 subsection 5 class E. That means என்ன credit? Blocked credit. Blocked credit. ஒரு நியாயமா டவுட் கேட்கலாம். சார் அவன் தான் என்னவே பண்ணலையே, பின்ன எதுக்கு சார் அவன் ஐடிசி பத்தி என்ன பண்றான் யோசிக்கிறான்? கிரெடிட் லெட்ஜர்ல விழாது சார். கிரெடிட் லெட்ஜர்ல அவன் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல விழாதத பத்தி அவன் எதுக்கு சார் ஐடிசி பத்தி யோசிக்கிறான்னு கேட்டா, tax should be actually paid to the government ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. tax has been actually paid. யாரு? அதுக்கு நான் ஐடிசி நாளைக்கு நீ கேட்டுட்டு அவகாசம் கேட்டுட்டு வரக்கூடாது, நீ நான் தர மாட்டேன். அந்த டவுட்டே இல்லாம இருக்கிறதுக்காக தான் எடுத்து ஓப்பனா சொல்றாங்க. நாளைக்கு இது ஒரு பிரச்சனை எடுத்துட்டு வந்துடாது. அதான் டாக்ஸ் டு பி ஆக்சுவலி பே டு த கவர்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல, அதுல அவங்க கட்டினா என்ன நான் கட்டினா என்ன, எங்களுக்கு ஐடிசி வேணும் அப்படின்னு வந்து நிக்க கூடாதுன்னு நாங்க ஆக்ட் என்ரோல் பண்ணும்போதே சொல்லிடுறோம். ஆஸ் பர் செக்ஷன் 17 சப்செக்ஷன் 5 என்ன கண்டென்ட்க்கு வா இல்லுஸ்ட்ரேஷன் போட்டுருக்கேன் பாரு. என்ன டீலர் cannot collect any tax on its supply from யார்கிட்ட இருந்து? இது as per what section? 10(4). Recipient of service no ITC can be availed in respect of such supply by the யார்கிட்ட இருந்து? இது no ITC can be availed in respect of such supplies by the யார்? Recipient. நான் உங்ககிட்ட இருந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண கூடாது. இது 10(4). நீ ஐடிசி எடுத்துக்க இப்படிங்கிற 17 சப்செக்ஷன் 5 அதே முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்புட்ஸ் பை என்ன ரெசிடென்ட்? நாட் ரெசிடென்ட். நீ ஒரு என்னவா இருந்தா சார் ஐடிசி இஸ் பிளாக்ட் ஆன் goods or service or both received by யாரு? non resident taxable person. non resident taxable person என்ன டிபி? NRTP. எந்த செக்ஷன்? 27 special procedure for casual taxable person. At least 7 days prior, 5 days prior they have to take the registration, and the validity of the registration will be 90 days or the date sought in the registration whichever is earlier. என்ன சார் என்ன சார் முடிக்கிறியா? புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப நீ ஒரு NRTP இருந்தா, யாரா இருந்தா? என்னது NRTP? non resident taxable person. where ITC is blocked on dash or dash received by a NRTP except goods என்ன by him. அதாவது ஒரு நான் ரெசிடென்ட் எங்க இருந்து எங்க வர்றான்? இங்க வந்து என்ன என்ன வாங்குறான்? பர்ச்சேஸ் பண்றான். இங்க வந்து குட்ஸ பர்ச்சேஸ் பண்றோம். அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண நாங்க என்ன தர மாட்டோம்? ஐடிசி தர மாட்டோம். சார் ஒரு NRTP நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன் ஏதாவது இந்தியாவுக்கு வரும்போது குட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தா கஸ்டம்ஸ்ல கவர் ஆயிடுவேன். எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் சார் definition of input tax include IGST levy on import. yes sir. அதனால நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து ஏதாவது வரும்போது நீ என்ன கட்டிட்டு வருவ? கஸ்டம்ஸ்ல IGST கட்டுவ. எதுல எதுல? அதாவது ஜிஎஸ்டி ல IGST இல்ல, எதுலயும் IGST இருக்கு. அப்ப கஸ்டம்ஸ்ல IGST கட்டும்போது அதை நீ என்ன எடுத்துக்கோ? ஐடிசி எடுத்துக்கோ. ஆனா இந்தியால வந்து நீ ஏதாவது என்ன பண்ணேனா பர்ச்சேஸ் பண்ணேனா அதுக்கு நாங்க என்ன தர மாட்டோம். ஏன் ஐடிசி தர மாட்டோம்னா லாஜிக் என்னன்னா இந்தியாக்குள்ளதான் விப்பையா இல்ல இந்தியா விட்டு வெளியே போகும்போது அதை எடுத்துட்டு போவையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா இந்தியா விட்டு வெளியே போகும்போது நீ எடுத்துட்டு போனேனா அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட்ங்கிறதுனால அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி வராது. அதனால எங்களால இது கண்ட்ரோல் வைக்க முடியாது. ஏன்னா நீ கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனோ ரெகுலர் டாக்ஸபிள் பர்சனோ தலைவலி எங்களுக்கு. யாருன்னா NRTP தலைவலி. நாங்க ஐடிசி என்ன பண்ண மாட்டோம். ஐடிசி நாங்க தர்றதுக்கு நீ அங்கிருந்து உனக்கு என்ன சார் குட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தேனா நாங்க அதுக்கு என்ன தந்துடுறோம்? ஐடிசி தந்துடுறோம். இங்க வந்து நீ என்ன பண்ணேனா அதை நீ பர்சனல் கன்சியூம் பண்ணுவியா? இந்தியாக்குள்ளேயே விப்பையா? இந்தியாவுக்கு வெளியே போகும்போது என்ன பண்ணுவியா?
எடுத்துட்டு போவியா? வேற ஏதாவது கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவியா? ஒன்னு எங்களால் ட்ராக் பண்ண கூட. ஏன்னா என்ஆர்டிபினா அவனுக்கு பிக்ஸட் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் எங்க? இந்தியாலே கிடையாது. சிடிபினா ஏதோ ஸ்டேட்ல இருக்கு, இன்னொரு ஸ்டேட்ல இல்ல. அப்ப இவனை ட்ராக் பண்றதுங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு முடியாது சார். ஏன்னா அவனுக்கு இந்தியால பேன் நம்பர் கூட இல்ல சார். யுஏஎன் யுஏஎன் வந்து யாருக்கு சார்? ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிக் மிஷன். இவனுக்கு பாஸ்போர்ட் பேஸ் பண்ணி தான் சார் என்னவே தர்றோம், நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே தர்றோம் நம்ம. அப்போ இவன் எப்ப வர்றான், எப்ப இந்தியா விட்டு போவான், இல்ல ரொம்ப என்ன சார் கஷ்டம். ரெண்டாவது இவனுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா தெளிவா யோசிச்சு பார்த்துக்கோ. 27 இருக்குல்ல, என்னது? இவன் ரெகுலரா இந்தியால இருப்பானா இல்ல கடைசி சதிர் போயிடுவானா? கடைசி சதிர் போனாதான் என்ஆர்டிபி. ரெகுலரா இந்தியால இருந்தா பின்ன என்னடா எதுக்கா 27ல வரான், 25ல வரமேடா? எஸ் சார். கடையை சாத்தணும். நீ கடையை சாத்தும் போது 29ல கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போடுவே. நீ கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 29 சப்செக்ஷன் 5ல என்னென்ன இன்புட் இருக்கோ, either the input tax availed or output tax payable, whichever is என்ன ஹையர் கட்னாதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே க்ளோஸ் ஆகும். அது இல்லைன்னா 29 சப்செக்ஷன் 3ல டாக்ஸ் லைபிலிட்டி will be still stand as live. எல்லாம் நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோமா இல்லையா? எஸ் சார். இவன் எப்ப போவான், எப்ப வருவான் யாருக்கு தெரியும்? நாளைக்கு ஃபிளைட் ஏறி போயிட்டா வச்சுக்கவேன், 29ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் டாக்ஸ் பே பண்ணானு? என்னால அதை ரெக்கவர் பண்ண கவர்மெண்ட் சொல்றான் உனக்கு என்ன கிடையாது சார். ITC is blocked on goods or service or both received by a NRTP except goods கிடையாது. அதுலயும் நாங்க என்னதான் தருவோம்? NRTP tax paid on goods or service received. சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. ITC blocked. ITC on service imported by him. ITC blocked. ITC on goods imported by him. ITC allowed. This is just an analysis, man. திருப்பி எழுத வேண்டாம். திருப்பி tax paid on goods or service received. ITC blocked. ITC on service imported by him. ITC blocked. ITC on goods imported by him. That's it, man. That also comes to an end. 3 sets comes to an end. So what is the fifth? Fourth blocked credit. Dash or dash? Input or input services for construction of immovable property on own account. Baba, சொல்லு என்ன or என்ன? Input or input services for construction of immovable property on own account. Repeat once again, சொல்லு. Inputs or input services for construction of immovable property on own account. Yes sir. Next one. Inputs under composition scheme. அது compound இன்னோட ஆங்கிள் இல்ல receive இன்னோட ஆங்கிள்? சூப்பர். Next one. Inputs by a non-resident. Inputs by a non-resident taxable person, NRTP. So ஜெனரலா நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவேன்னா பிளாக்டு கிரெடிட் 9ன்னு சொல்லுவேன். அதனா நவரத்னானோ நயன்தாரானோ சொல்லுவேன். நயன்தாரா ஒரு நவரத்னம் தான். இங்க வா சார். அதுல செட் 1 செட் 2 செட் 3 ன்னு சொல்லுவேன். மழை பெஞ்சு தூங்குதுன்னு நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரியல. எஸ் சார். நீ தான் இந்த பக்கம் வந்தியாடா? சார் அப்ப செட் 1 செட் 2 செட் 3 ன்னு சொல்லுவேன். செட் 1 சார் M stands for திருப்பி போட்டா எடையில ஃபுட் பிவரேஜ் பியூட்டி ட்ரீட்மென்ட் இன்க்ளூடிங் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. எஸ் சார். ரெண்டாவது செட் பார்ட் என்ன? 2 இன்புட் இன்புட் இன்புட்னு சொல்லுவேன். அப்படி சொல்லலாமா சார்? அப்படி சொல்லலாம். இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் own account. Inputs on composition scheme, inputs by non-resident. இப்படி தான் ரெண்டாவது பாட்டை நான் வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். இன்புட்ஸ் என்ன சார்? பார்ட் நம்பர் 3 ஏ. இது மெயின் என்னது? மோட்டார் வெஹிக்கிள். திருப்பி போட்டா இடையில கச்சா முச்சா ஃபுட் பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஹையரிங் ஆஃப்
ஹையரிங் ஆர் லீசிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அதோட முடியல, அது வெறும் பார்ட் ஏ மட்டும்தான். membership in a fitness club, travel benefits to a employee, these are blocked. But if you are providing as a statutory obligation, allowed. For construction of, actually works contract மட்டும் சொல்ல கூடாது, works contract for construction of, ஏனா அதுதான் இப்ப block credit நான் ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணிட்டேன். எல்லாம் போறதுக்கு இடம் இல்லாதனால நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். இப்போ இங்க works contract for immovable property நீங்க போடல சார், இங்க நான் ஃபுல்லா போட்டுருக்கேன். அதே லாஜிக் தான், ரைட் சார். So part number 2, input. Sir, number 1, input and input services for construction of immovable property on own account. Inputs from a composition dealer, inputs by a non-resident சொல்லாத, non-resident taxable person. NRTP yes or no? Next one, part 1 part 2 part 3 part 3 என்ன consumption? Personal consumption. என்ன consumption? Anything எது வேணா நீ வெச்சுக்கோ சார். என்ன கன்சம்ஷன்காக? பர்சனல் கன்சம்ஷன்காக நீ என்ன பண்ணேனா? பர்ச்சேஸ் பண்ணேனா. அது இல்லனா பர்ச்சேஸ் பண்ண விஷயத்தை நீ பர்சனலி கன்சியூம் பண்ணேனா அதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நீ என்ன கன்சியூம் பண்ணேனா வெளிய விக்க மாட்டே. வெளிய வித்தாதான் என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் ஆகும்? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் ஆனாதான் இன்புட் டாக்ஸ் கொடுக்க முடியும். அவுட்புட் டாக்ஸ் நீ கலெக்ட் பண்ணலேனா என்ன தர மாட்டோம்? ஐடிசி இஸ் பிளாக்டு. என்னது? For dash or dash used for any consumption. The term personal consumption has not been defined in the GST law. GST la personal consumption enna sollala. Anything other than business consumption is personal consumption. Business thavara vera edukku use pannalum enna da? Thus it may be understood in the general sense, which would mean enna business use. Non business use la irukra ellame inga paru. Mr. X owns a retail showroom of tire and tire tubes. He take எத்தனை டயர் from the showroom for his என்ன car being used for என்ன consumption. ITC on such 4 tires என்ன appreciate பண்றே இல்லையா சார்? இதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? எடுக்க முடியாது. இது என்ன கிரெடிட்? இப்போ இவன் என்ன டீலர்? டயர் டீலர். எத்தனை டயர் எடுத்துட்டு போயிருக்கான்? எதுக்காக 4 டயர்? அப்ப இந்த 4 டயர் வாங்கும் போது எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறான் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல வாங்கியிருப்பான். பிசினஸ் பர்பஸ்ல வாங்கியிருப்பான். ஒத்துக்கிறீங்களாப்பா? எஸ் சார். அது சொல்லி என்னவோ எடுத்திருப்பான். இல்ல தெளிவா கேட்டுக்கோ. எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. அப்ரிஷியேட் பண்ணா நீ பிஸ்தா. இப்பதான் நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன் சொல்லிப்பா. டயர் வாங்கும் போதே எனக்கு தெரியும் இந்த டயர் நான் எதுக்காக தான் மாட்ட போறேன். சொல்லுங்க. அப்படின்னா என்ன எடுக்காத? எதுல விட்டுரு? as per section subsection 5. ஆனா வாங்கும் போது எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? அப்படினா permanent transfer disposal of business asset where ITC has been availed. டீம்டு சப்ளையர் ட்ரீட் பண்ணுவான். என்னடா ஒத்துக்கறே இல்லையாடா? டேய் 2 செக்ஷன் கனெக்ட் பண்றேன் நானு. வாங்கும் போதே நான் ஒன்னு டயர் டீலரா ஏசி டீலர்னு வச்சுக்கடாப்பா, இன்னும் பெட்டரா புரியறதுக்கு. நீ ஏசி வாங்குற, ஏசி வித்துட்டு இருக்க. நீ 4 ஏசி வீட்டுல மாற்றத்துக்குன்னு அப்போ பிசினஸ்ல தான் வாங்கியிருக்க நீ. ஆனா வாங்கும் போது உன் மனசுல தெரியுது எதுக்காகன்னு, வீட்டுல தான் மாட்ட போறேன். என்னவே எடுக்காத. ஐடிசி எடுக்கலனா அது வந்து ஃபியூச்சர்ல டீம்டு சப்ளையர் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. அதனால தான் பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிசினஸ் அசெட் வேர் ஐடிசி அவைல் பண்ண பிறகு என்ன பிளாக்டு கிரெடிட் மூதேவி. அப்ப அவைல் பண்றதுக்கு முன்னாடினா பிளாக்டு கிரெடிட். செக்ஷன் 17 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் ஜி ஈயா ஜி ஏ யாரு? அப்பாடா. பி யாரு? கச்சா முச்சா. எஸ் சார். சி யாரு? ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட். டி யாரு? இன்புட்ஸ் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் ஓன் அக்கவுண்ட். இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் a commercial dealer. கரெக்ட்டா? அடுத்து என்ன? ஃபாரின் கண்ட்ரில யார் இருக்கா? நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன். எஃப் ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கான். என்ன ஜி? என்ன கன்சம்ப்ஷன்? பர்சனல் கன்சம்ப்ஷன் ஜி. பர்சனல் கன்சம்ப்ஷன் என்ன தர மாட்டோம்? அப்ப இதோட இன்டென்ஷன் என்ன? ஆக்டோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே பர்சனல் கன்சம்ப்ஷன் தெரிஞ்சா என்ன எடுக்காத. அப்பவே பிளாக் பண்ணிடு. அதான் 17 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் ஜி. இன் கேஸ் நீ என்ன எடுத்துட்ட ஃபியூச்சர்ல தான் என்ன கன்சம்ப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ற
அப்படினா permanent transfer disposal of business asset where ITC has been chart analysis போட்டுக்கோ will mark. இடம் தான் சார் எங்க இல்லைங்க, கடன் வாங்கி அடுத்த சாப்டர் முன்னாடி சாப்டர் எங்கேயாவது போடு. இடம் நிறைய இருக்கு, எங்கேயாவது இருக்கு போறோம். இப்போ பார்த்தா தெரியாது, வீட்டில் போய் பார்த்தா நிறைய இடம் காலி தெரியும். ITC on personal consumption. ITC on personal consumption. ITC on என்ன consumption? Personal consumption. ITC on personal consumption. ITC on என்ன consumption? Personal consumption. ITC on personal. Class 1 2 category. Class 1 2 category. Known at the time of purchase itself. வாங்கும்போதே தெரியும் பர்சனல் கன்சம்ஷன் தான் வாங்குறேன்னு. Known at the time of not known at the time of purchase. Second category. Not known at the time of purchase. Not known at the time of purchase. Not known at the time of என்ன purchase. Known at the time of என்ன itself னா உனக்கு வாங்கும் போதே என்ன சார் தெரியும்னா என்ன கிரெடிட் மேன்? blocked credit. Put it on our mark and write blocked credit under section 17 subsection 5 class G. G personal consumption னா நாங்க என்ன தர மாட்டோம், ITC தர மாட்டோம். blocked credit under section 17 subsection 5 class G. In case நீ ITC avail பண்ணிட்ட futureல தான் தெரியுது ரெண்டுக்கா யூஸ் பண்ண போறேன்னு. Put it down on mark and write covered under schedule 1. Covered under schedule 1. Covered under schedule 1 என்னவா? deemed supply. deemed supply. அதுல எந்த பாயிண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எந்த பாயிண்ட்? permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been. அதுல எழுத வேண்டாம், உனக்கு தெரிஞ்ச போ. ரைட். நான் எதை முடிச்சிட்டேன்னா என்ன கன்சம்ஷன்? Shall I continue? உனக்கு செட் நம்பர் 2 உனக்கு பக்கா இல்ல? செட் நம்பர் 2 ஓட ஷார்ட்கட் என்ன? இன்புட் இன்புட் இன்புட். என்ன பாத்துக்கறேப்பா? ஏய் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோட்டார் வெஹிக்கிள் திருப்பி போட்டா நடுவுல கச்சா முச்சா. ஆக்சுவலா நான் அதை டிராக் பண்ணி இந்த சைடுல மூணாவது மூணுன்னு சொல்லலைன்னா கிளாஸ் பி அது கொடுத்திருக்கான் 17 சப்செக்ஷன் 5 என்ன பி. அதனால தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் மூணாவதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருவேன் நான். அமெண்ட்மெண்ட் சீக்கிரமா யாரோ ஒருத்தர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரா மாறுங்க, இல்ல என்ன ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரா ஆக்கிருங்க. என்ன ஆக்குனா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணிடுவேன். மொத்த டைரக்ட் டாக்ஸ் தேவையே இல்லை, நாட்டுக்கு தேவையே இல்லை. எதுக்கு இப்படி ஒரு டாக்ஸ்? அவசியமே இல்லை. ஜிஎஸ்டியே போதும். ஜிஎஸ்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியான ரெவன்யூ தான் யாரு கான்ட்ரிபியூட் பண்றா. ஆனா லிட்டிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். இதுல டைரக்ட் டாக்ஸ்ல சார் இது டிலீட் ஆகுமா அபாலிஷ் ஆகுமான்னு கேட்டா ஒரு டைம்ல வெல்த் டாக்ஸ் இருந்துச்சு, கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ? எஸ் சார். இப்போ வெல்த் டாக்ஸ் என்ன பண்ணிட்டான்? அபாலிஷ் பண்ணிட்டான். அது மாதிரி கொஞ்ச காலம் போகும்போது ரிடண்டன்ட் ஆகும். அப்போ நாங்க அபாலிஷ் பண்ணிக்கிறோம், நீ கேமரா ஆன் பண்ணா போதும். எஸ் சார். சார் அப்போ அதோட ரெலவன்ஸே ஆக்சுவலா என்ன ஆகிட்டே வருது, குறைஞ்சிட்டே வருது. யாரோட இது? இன்கம் டேக்ஸோட ரெலவன்ஸ் கம்மியாயிட்டே வருது. ஜிஎஸ்டியில் இன்னும் நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம், கொண்டு வந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம பிளாக்டு கிரெடிட்டை பற்றி மட்டும் பேசுவோம். சார் செக்ஷன் 17 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் H ITC is blocked on goods that are என்ன லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன stolen goods நெக்ஸ்ட் என்ன are disposed of by way of gift or என்ன sample permanent transfer disposal of where இங்க அதே சார்ட் அப்படியே வரும். வாங்கும் போதே கிஃப்ட்க்குன்னு சொன்னா என்ன கிரெடிட், வாங்கினப்ப ஐடிசி எடுத்துக்கு அப்புறம் கிஃப்ட்னு சொன்னா பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஸ்போசல் பிசினஸ் வேற ஐடிசி ஹஸ் பீன் அவைல்டு. ஹலோ சார், அதாவது நீ ஒரு இன்புட் வாங்கி இருக்க, அந்த குட்ஸை நீ ஹைட் பண்ற, அந்த குட்ஸை நீ கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்ற. அதாவது ஒரு குட்ஸை வாங்கி என்ன எடுத்த அப்புறம் சார் நாசமா போயிடுச்சு சார், திருட்டு போயிடுச்சு சார், உடைஞ்சு போயிடுச்சு சார்
நானே குட் புக்ஸ்ல இருந்து பேட் புக்ஸ்க்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார். எஸ் சார். சார் கர்ம கண்டாவி டிஸ்போஸ் ஆஃப் பை வே ஆஃப் கிஃப்ட் ஆர் என்ன சாம்பிள்? நானே எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுக்குறேன் சார். வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட்? ஏன்னா லாஸ்ட் ஆனாலும் சரி, ஸ்டால் ஆனாலும் சரி, டிஸ்ட்ராய் ஆனாலும் சரி, ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஆனாலும் சரி, டிஸ்போஸ் ஆஃப் பை ஆஃப் கிஃப்ட் ஆனாலும் சரி, ஒன்னால விற்க முடியாது. விற்க முடியலன்னா அவுட் டாக்ஸ் கிடையாது, அவுட் டாக்ஸ் கிடையாதுன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிடையாது. ரிப்பீட்டா கண்டினியூவா. அப்ப என்ன சொல்ல ஹைட் பண்ற? எப்படி எல்லாம் ஹைட் பண்ணுவேன்? லாஸ்ட், ஸ்டாலன், டிஸ்ட்ராய்டு, ரிட்டர்ன் ஆஃப், டிஸ்போஸ் ஆஃப் பை வே ஆஃப் கிஃப்ட் ஆர் ஃப்ரீ சாம்பிள். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். நம்பர் 1 லாஸ்ட், ஸ்டாலன், டிஸ்ட்ராய்டு, ரிட்டர்ன் ஆஃப், டிஸ்போஸ் ஆஃப் பை வே ஆஃப் கிஃப்ட் ஆர் ஃப்ரீ சாம்பிள். சார் கிஃப்ட் ஆர் என்ன சாம்பிள்? Fall within the scope of supply as per N1. Schedule 1, the supplier would be eligible to another ITC. அதாவது நீ ITC எடுத்துட்டேன்னா அது எங்க விழுந்துரும்? Schedule 1ல விழுந்துரும். Because permanent transfer or disposal of business asset where availed. Are you all really with me? The last one, evasion or என்ன? Confiscation. Evasion or இங்க பாருங்க, ITC blocked for any tax paid with the provisions of section 74 N of tax. இப்போ ரோட்ல நீ வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது GST டிபார்ட்மெண்ட் கை காட்டுவா, லாரியை நிறுத்துன்னு சொல்லுவான். லாரியில பில் இருக்க என்ன பில் கேட்பான்? ஈவே பில் கேட்பான். செக்ஷன் 31ல டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கேட்பான். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அப்படி அதெல்லாம் கேட்டு நீ கொடுக்கலைன்னா அதை நேரா என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவான்? சீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவான். அப்ப அதை விட்டு தரணும்னா நீ என்ன கட்டணும்? அந்த கட்டின டாக்ஸை ITC எடுக்க முடியாது. அது நீ ITC எடுக்கிறதா பின் எதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டாக்ஸ் வாங்குறான்? அப்போ சார் டேஷ் ஆஃப் டாக்ஸ் covered under section -4. 74 என்னங்கறது நம்ம ஃபைனல் டாபிக்ல படிப்போம். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபைனல்ல படிப்போம் சொல்றேன். சார் upon detention of goods or conveyance in transit section N29 தாராதாரன்னு இழுத்துட்டு போயிருக்கான் பாரு சார். செக்ஷன் 130 towards redemption of confiscated goods or conveyance. அப்ப 3 செக்ஷன்ல கட்டின டாக்ஸ் அது தெரிஞ்ச போதும். நீ என்னது அது இது என்னங்கல வேணாம், உனக்கு வராது. 74 129 இந்த 3 செக்ஷன்ல கட்டின டாக்ஸ் என்ன சார்? 3 செக்ஷன் அதான் சார். என்ன சார் டிஸ்கஷன்? ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? வித் தட் என்ன கம்ஸ் டு an end. அதனால தான் அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீஸ் அடுத்த டாபிக் ஆரம்பிக்குது. பேச போறது இல்ல. நம்ம டார்கெட் என்னதான் சொன்னேன்? ஏன்னா பேச முடியாது. ஏன்னா பேசணும்னா இது ஒன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ண வைக்கணும். இங்க பாத்துக்கோ அப்போர்ஷன்மென்ட்ல அது இருக்கு. ஸ்டெப் நம்பர் 1 பாரு. who T1 T2 T3 சார் T சார் C1 is equal to T into minus T1 plus T2 minus T3 fantastic to the core. yes sir. அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் 2 ஸ்டாரை போட்டுக்கிட்டு C2 is equal to C1 minus T4 என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா இல்லையா? yes sir. அப்புறம் C3 is equal to C2 minus D1 plus D2. yes sir. sir D1 is equal to E by F into C2. sir D2 is equal to 5% of C2. yes sir. eligible input tax C3 is equal to C2 minus D1 plus D2. yes sir. Sir, computation of என்ன சார் exam supply for purpose of apportionment 17 subsection 3. sir exam supply essay இதெல்லாம் included sir. no sir. கண்ணா தூக்கிட்டு மூஞ்சி படிச்சிருக்கு சார். இதெல்லாம் excluded sir. yes sir. apportionment of capital goods ஏனா இப்ப வரும் பேசுறது யாரை பத்தி மட்டும்? inputs and input service பத்தி மட்டும். இப்ப capital goodsல சார் class A, class B, class C, classல A and B சார் 5 years. yes sir. அதுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் calculate பண்ண cumulative of sigma A. okay sir. capital goods liability B. fantastic. நீ செத்து போ. TC by 60 sir. TE is equal to E by F into TM added. yes sir. முடிஞ்சு போச்சு. yes sir. so my dear lovable students, இது ஒரு சார்ட். இது அப்படி என்னால அசால்ட்டா பேச முடியாது. வேணா அப்போர்ஷன்மென்ட் வேணா சொல்லலாம். ஆனா ஒரு மயிறு புரியாது. அதான் விஷயம். புரியணும்னா நான் அதை ஃபீல் பண்ண வைக்கணும்னா எனக்கு டைம் வேணும். அது நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டேனா தெளிவா இருக்கும். அது அழகா 16 புரிஞ்சா உனக்கு? பிளாக் கிரெடிட் புரிஞ்சா உனக்கு? அது போதும் எனக்கு. அதுக்கு மேல எதுவும் தேவையில்லை. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புரிஞ்சா உனக்கு? எஸ் சார். எல்லாம் புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுவேன். ரீகால் பண்ண சொன்னா மட்டும் மறந்துச்சுன்னு சொல்றேன். ரைட்டு. அது ஒரு வியாதி. அதை நீ என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டா ட்ரீட் பண்ணலன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். கீப் ஆன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சார் நான் ஒரு பிளான் உனக்கு சொல்றேன். இந்த வாரத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஒண்ணுல நான் ஒர்க் புக்கே ஆரம்பிக்க போறேன். ஒர்க் புக் ஆரம்பிக்கும் என் கூட அப்படியே நீ ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா யூல் பி ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையாப்பா நீ? இதான் சார் என்னோட ஒரிஜினல் சார்ட். அதை சார்ட்டை காட்டிட்டு கூப்பிட்டா வரமாட்டேங்குது சார். ஏதோ ஒன்று மேபி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணா சரியாகுமா இருக்கும். இதான் இங்க பாரு. செக்ஷன் 17 கிளாசிஃபை இன்டு ஹவு மெனி கேட்டகரி. யாரு பிளாக்டு கிரெடிட் என்ன? அது நவரத்னால வந்து இந்த என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளாக் அப்படியெல்லாம் இல்லை. எதுவும் நீ ட்ரை பண்ணாத, எதுவும் வராது. கிளாசிஃபை இன்டு ஹவு மெனி கேட்டகரி? 3 கேட்டகரி. பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. அது எப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் திருப்பி போட்டா
kacha mucha. Okay, right. Inputs. Next one, G, personal consumption, G. Hide, H stands for enna? Hide. I stands for evasion or confiscation under section 74, 129, 130. உன்னால என்ன எடுக்க முடியாது? இதுதான் பிளாக்டு கிரெடிட். இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். Inputs and input services. அங்க இருக்கு பாரு, inputs and input services and capital goods. அதில் இன்புட்ஸ் அண்ட் இன்புட் சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு தனி டாபிக், கேபிட்டல் குட்ஸ்ங்கிறது தனி டாபிக். இது முடிச்சாதான் யாரை முடிச்சேன்னு சொல்ல முடியும்? அப்போர்ஷன்மென்ட் முடிச்சேன்னு சொல்ல முடியும். அப்போர்ஷன் முடிச்சாதான் செக்ஷன் 17 முடிச்சேன்னு சொல்ல முடியும். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேன் பண்ணி வா, நான் கன்சாலிடேட் பண்றேங்க வா. வாட் இஸ் செக்ஷன் 16? வாட் இஸ் த டைம் நோ? Basic section for ITC. Section 16 classified into 4 categories: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.1, 16.2, 16.3. If depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. 16.4 time limit for ITC. Fantastic to the court. 17 classified into apportionment, classified into the apportionment of input and input services, apportionment of capital goods. How many? 9 classified how many part? Part 1, part 2, part 3. Part 1 motor vehicle fill பண்ணு. ஃபுட் எல்லாம் ஓகே, ஃபுட் பிவரேஜ் இல்ல, மூணாவது வரவே இல்லையே. ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட். பார்ட் 2 இன்புட். என்ன இன்புட்? Input and input service for construction of immovable property or own account. Inputs from a composition dealer. Inputs by NRTP. Inputs by personal consumption. Last of stolen goods, evasion or confiscation. These are the NR credit. Under section 17, subsection 5. Under section. That's it, man. We are through with the NR credit. Ready? Pakka?